Hello, dear students. I welcome you all. Today, we are going to learn voice. As you all know that there are two kinds of voice, active voice and passive voice. Active voice is called Kartari Prayog in Marathi and passive voice is called Karmani Prayog. If you know how to transform active voice in passive voice in Marathi, definitely you will be able to transform active voice into passive voice in English also. Now, let us take some examples so that you will be able to understand the difference between active voice and passive voice. In active voice, subject comes first. For example, I eat an apple. In this sentence, I is the subject. In passive voice, object comes first. An apple is eaten by me. An apple is an object. विद्यार्थी मित्रांनो, आय ईट ॲन ॲपल हे वाक्य ॲक्टिव्ह व्हॉईसमध्ये आहे, म्हणजेच कर्तरी प्रयोग या वाक्यामध्ये आहे, कारण कर्ता सुरुवातीला आलेला आहे. आणि दुसरं वाक्य जे आहे ॲन ॲपल इज इटन बाय मी हे कर्मणी प्रयोग आहे, कारण यामध्ये ॲन ॲपल हे कर्म सुरुवातीला आलेलं आहे. ज्याप्रमाणे आपण मराठीमध्ये मी सफरचंद खातो हे कर्तरी प्रयोग आहे, तर सफरचंद माझ्याकडून खाल्ला जातो हे कर्मणी प्रयोग आहे. अगदी त्याच प्रकारे इंग्लिशमध्ये देखील आपण प्रयोग बदलत असताना आय ईट ॲन ॲपल या वाक्याचं पॅसिव्ह व्हॉईस ॲन ॲपल इज ईटन बाय मी या प्रकारे आपल्याला वाक्य तयार करता येतं. Now let us see how to change active voice into passive voice. While transforming active voice into passive voice, we should remember some rules. Active voice चे passive voice करताना आपल्याला काही नियम लक्षात ठेवावे लागतात. Take the object first. ऑब्जेक्ट म्हणजेच कर्म सुरुवातीला घ्या. According to the tense, use appropriate helping verb. काळानुसार योग्य ते सहाय्यकारी क्रियापद घ्या. Use past participle of the verb. त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप घ्या. Then use the word by. त्यानंतर by हा शब्द घ्या. Take the subject at the end of a sentence. आणि कर्ता वाक्याच्या शेवटी घ्या. कर्ता वाक्याच्या शेवटी घेताना त्यामध्ये काही बदल होतात. When we take the subject at the end of a sentence while changing active voice into passive voice, some changes occur. Let us see the changes that occur while taking the subject at the end while transforming active voice into passive voice. The changes that occur are as follows. If the subject is I, it changes into me. He changes into him. She changes into her. It remains the same. They changes into them. We changes into us. You remain the same. ॲक्टिव्ह व्हॉईसचे पॅसिव्ह व्हॉईस करताना जर आय असेल तर मी, ही असेल तर हिम, शी असेल तर हर, दे असेल तर देम आणि वी असेल तर अस या प्रकारे बदल होतात. आणि जर करता इट किंवा यू असेल तर त्यामध्ये बदल होत नाही. लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स. If the given sentence is in simple present tense, we can transform active voice into passive voice as follows. जर दिलेलं वाक्य साध्या वर्तमान काळामध्ये असेल
तर खालीलप्रमाणे आपण त्यामध्ये बदल करू शकतो. लुक ॲट द एक्झाम्पल. नंबर 1. ही टीचेस इंग्लिश. This sentence can be transformed into passive voice as English is taught by him. Second sentence, she makes a cake. A cake is made by her. Number 3, they play cricket. Answer, cricket is played by them. If we look at the answers of these 3 sentences, you will find that we have taken the object first, then according to the tense we have used the helping verb, then past participle of the verb is used, and by taking the word by at the end we have written the subject at the end, and we have made the appropriate changes as we have seen earlier. आता दिलेली वाक्य काळजीपूर्वक पहा. ही टीचेस इंग्लिश या वाक्याचे पॅसिव्ह वॉइस करताना इंग्लिश हे ऑब्जेक्ट आपण सुरुवातीला घेतला. दिलेल्या वाक्यामध्ये साधा वर्तमान काळ आहे आणि सहाय्यकारी क्रियापद दिलेलं नाही. त्यामुळे वर्तमान काळामध्ये ॲम, इज किंवा आर हे सहाय्यकारी क्रियापद आपण वापरतो. म्हणून इंग्लिशसाठी आपण इज हे सहाय्यकारी क्रियापद घेतलेलं आहे. त्यानंतर टीच या क्रियापदाचे तिसरे रूप, त्यानंतर बाय हा शब्द घेऊन सुरुवातीचा करता शेवटी घेताना हीचा बदल हिम असा केलेला आहे. इन द सेकंड सेंटेन्स ऑल्सो यू विल फाइंड दॅट अ केक इज ॲन ऑब्जेक्ट. दुसऱ्या वाक्यामध्ये देखील आपल्या लक्षात येईल की अ केक हा ऑब्जेक्ट आपण सुरुवातीला घेतलेला आहे. साधा वर्तमान काळ असल्यामुळे इज हे सहाय्यकारी क्रियापद घेतलेलं आहे. मेक या क्रियापदाचं तिसरं रूप मेड, त्यानंतर बाय हा शब्द घेऊन आपण शी या शब्दाचा बदल किंवा कर्त्याचा बदल हर असा केलेला आहे. इन द थर्ड सेंटेन्स ऑल्सो यू विल फाइंड द सेम चेंजेस. तिसऱ्या वाक्यामध्ये देखील याच प्रकारचे बदल आपण केलेले आहेत. क्रिकेट हा ऑब्जेक्ट सुरुवातीला घेतला, इज हे सहाय्यकारी क्रियापद घेऊन त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप प्लेड, त्यानंतर बाय हा शब्द घेऊन सुरुवातीचा करता शेवटी घेताना देचा बदल देम असा आपण केलेला आहे. नाव यू माइट हॅव अंडरस्टूड हाऊ सिम्पल प्रेझेंट टेन्स sentences can be changed into passive voice. If the sentence is in simple past tense, we can transform active voice into passive voice as follows. Number 1, he wrote a letter. This sentence is in simple past tense. We can change this sentence into passive voice as a letter was written by him. Second sentence, she sang a song. Answer, a song was sung by her. दिलेली वाक्य ही साध्या भूतकाळामध्ये आहेत. त्यामुळे आपण वॉज हे सहाय्यकारी क्रियापद या ठिकाणी वापरलेलं आहे. आणि ॲक्टिव्ह व्हॉइसचे पॅसिव्ह व्हॉइस करताना ज्याप्रमाणे आपण साध्या वर्तमान काळामध्ये बदल केले त्याच प्रकारचे बदल साध्या भूतकाळातील वाक्य पॅसिव्ह व्हॉइस करताना देखील आपण केलेले आहेत. इन द फर्स्ट सेंटेन्स अ लेटर इज ॲन ऑब्जेक्ट. पहिल्या वाक्यामध्ये अ लेटर हे ऑब्जेक्ट आहे, ते सुरुवातीला घेतलेलं आहे. देर इज सिम्पल पास्ट टेन्स, देअरफॉर वी हॅव यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब वॉज. दिलेल्या वाक्यामध्ये साधा भूतकाळ असल्यामुळे वॉज हे सहाय्यकारी क्रियापद आपण घेतलेलं आहे. पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राईट इज रिटन. राईट हे मूळ क्रियापद आहे, त्याचा पास्ट पार्टिसिपल रिटन हे आपण वापरलेलं आहे. देन वी हॅव यूज द वर्ड बाय अँड टेकन द सब्जेक्ट ॲट द एंड अँड मेड द ॲप्रोप्रिएट चेंजेस.
दुसऱ्या वाक्यामध्ये अ सॉन्ग हे ऑब्जेक्ट आहे, ते आपण सुरुवातीला घेतलेलं आहे. वॉज हे सहाय्यकारी क्रियापद घेऊन सिंग या मूळ क्रियापदाचे तिसरे रूप संग, त्यानंतर बाय हा शब्द घेऊन सुरुवातीचा करता, शेवटी घेताना शीचा बदल हर, याप्रमाणे आपण ॲक्टिव्ह व्हॉईसचे पॅसिव्ह व्हॉईस केलेले आहे. Now let us see examples in simple future tense. I shall speak English. This sentence can be transformed into passive voice as English will be spoken by me. Second sentence, he will make a cake. Answer, a cake will be made by him. साध्या भविष्यकाळामध्ये शॅल किंवा विल हे वापरलं जातं. ॲक्टिव्ह व्हॉईसचे पॅसिव्ह व्हॉईस करताना बी हा शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. म्हणजेच आय शॅल स्पीक इंग्लिश हे वाक्य जर आपण काळजीपूर्वक पाहिलं तर पॅसिव्ह व्हॉईस करताना इंग्लिश विल ह्याच्यानंतर बी हा शब्द आपण घेतलेला आहे. म्हणजे शॅल किंवा विल आल्यानंतर बी हा शब्द घेणे आवश्यक आहे. So, the answer to the first sentence is English will be spoken by me. In the second sentence also we can see that a cake is an object and after will we have used be. Therefore, the answer is a cake will be made by him. If the given sentence is in present continuous tense, ing is used. Therefore, we should remember that ing is equal to being. So, this formula will help us to transform active voice into passive voice if the sentence is in present continuous or past continuous tense. Say for example, I am writing a poem. This sentence can be transformed into passive voice as a poem is being written by me. If you look at the answer to the first sentence, you will find that here being is used because there is present continuous tense in the given sentence and ing form is used in continuous tense. Therefore, we should remember if ing form is used while transforming into passive voice, we should use the word being. Look at the second sentence. He is eating a mango. Answer, a mango is being eaten by him. Number 3, they are cutting trees. Answer, trees are being cut by them. जर दिलेली वाक्य आपण काळजीपूर्वक पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की चालू वर्तमान काळामध्ये ing फॉर्म वापरला जातो. त्यामुळे पॅसिव्ह व्हॉईस करताना ing बरोबर बीइंग हे जर सूत्र आपण लक्षात ठेवलं तर आपल्याला ॲक्टिव्ह व्हॉईसचे पॅसिव्ह व्हॉईस करताना बीइंग हा शब्द वापरला पाहिजे हे सहज लक्षात राहील. इफ द गिवन सेंटेन्स इज इन पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, जर दिलेलं वाक्य हे चालू भूतकाळामध्ये असेल तर ॲक्टिव्ह व्हॉईसचे पॅसिव्ह कसे करता येईल ते आपण पाहूया. लेट अस सी हाऊ टू ट्रान्सफॉर्म active voice into passive voice if the sentence is in past continuous tense. He was telling a story. Answer, a story was being told by him. She was singing a song. Answer, a song was being sung by her. चालू भूतकाळामध्ये देखील ing फॉर्म वापरला जातो. त्यामुळे पॅसिव्ह व्हॉईस करताना
ING बरोबर being हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. Now let us see examples in perfect tense, that is present or past perfect tense. Look at the first sentence. I have changed it. There is present perfect tense. While transforming this sentence into passive voice, we can change it as it has been changed by me. The second sentence is in past perfect tense because had is used here. दुसरं वाक्य जे आहे ते पूर्ण भूतकाळामध्ये आहे आणि पहिलं वाक्य हे पूर्ण वर्तमान काळामध्ये आहे. दुसऱ्या वाक्यामध्ये हॅडचा उपयोग केलेला आहे म्हणून ते पूर्ण भूतकाळ आहे आणि पहिल्या वाक्यामध्ये हॅवचा उपयोग केलेला आहे म्हणून ते पूर्ण वर्तमान काळ आहे. While transforming active voice into passive voice, if has, have, had is used, we should remember been. जर ॲक्टिव्ह व्हॉइसचे पॅसिव्ह व्हॉइस करताना हॅज, हॅव, हॅड असेल तर बीन हा शब्द वापरावा किंवा आपण तो लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. The second sentence, he had completed the work, can be transformed into passive voice as the work had been completed by him. या प्रकारे जर पूर्ण काळामध्ये वाक्य दिलं असेल तर ॲक्टिव्ह व्हॉइसचे पॅसिव्ह व्हॉइस करताना हॅज, हॅव, हॅड बरोबर बिन वापरून आपण ॲक्टिव्ह व्हॉइसचे पॅसिव्ह व्हॉइस करू शकतो. Thank you for watching this video. I hope you might have understood well. The remaining part of how to transform active voice into passive voice we shall see in the next video. If you like my videos, please don't forget to subscribe. Have a nice day.